Okay, I am going to discuss about accounting. You have to know what is the accounting at first. To know the financial accounting. Accounting, nothing. Accounting is the process to keep account a systematic way. Systematic way means step by step. Step by step means at first you try to identify, record, summarizing, analyzing, reporting the transaction to the interested parties. This is the accounting. Okay. So to know the accounting, you have to know at first what is the account. Account means a details record of any action or any event. This is the accounts. And accounting to keep the record following step by step of account is called accounting. অর্থাৎ হিসাব কাকে বলা হয়? কোনো বিষয় সম্পর্কে বা কোনো কর্মপন্থা সম্পর্কে ডিটেলস রেকর্ড করা হলো অ্যাকাউন্টস। আর অ্যাকাউন্টসকে ধারাবাহিকভাবে বা ধাপে ধাপে লিপিবদ্ধ করে সেখান থেকে একটা রিপোর্ট তৈরি করার সমগ্র প্রসেসটাকে বলা হয় অ্যাকাউন্টিং। ভেরি সিম্পল। সো accounts and accounting are very, very important and related. One is other. Say, for example, আমি আসছিলাম। accounts again, I try to say accounts mean details record of any action or event. Any action or event, detail record is accounts. And accounting, the process of recording of the accounts according to prepare the reporting is the accounting. And uh, I can define more details. Accounting is the process of identifying, recording, summarizing, analyzing, reporting to the interested parties. That is the accounting. Okay. So accounting টা কাকে বলা হয়? হ্যাঁ, এটা অ্যাকাউন্টিং ভালো হলো হয়েছে। এমন একটা প্রসেস যেখানে প্রথমে আইডেন্টিফাই করা হয় দিস ইজ ফাইন্যান্সিয়াল রিলেটেড অর নন ফাইন্যান্সিয়াল রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস। ঠিক আছে, প্রথমে আইডেন্টিফাই করা হয়, নেক্সট রেকর্ড করা হয়, প্রাইমারিলি রেকর্ড করা হয়, তারপরে ক্লাসিফাইং করা হয়, শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, তারপরে সামারাইজিং করা হয়, সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়, সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়, তারপরে রিপোর্ট তৈরি করা হয়। কাদের জন্য রিপোর্ট করা হয়? পার্টির জন্য। কোন পার্টির জন্য? ইন্টারেস্টেড পার্টিস। অর্থাৎ যে সমস্ত পার্টি অ্যাকাউন্টিং তথ্য জানার আগ্রহ পোষণ করে সেই সমস্ত পার্টির জন্য রিপোর্ট তৈরি করা হয়। এই সকল কার্যাবলীকে বলা হয় অ্যাকাউন্টিং। ওকে। তো অ্যাকাউন্টিং ইজ দ্য প্রসেস অফ আইডেন্টিফাই, রেকর্ড, ক্লাসিফাই, summarize, and prepare a report to the interested parties. This is the accounting. Okay. Now, I think you are clearly understand what I say about this. Okay. Now, I am going to the another slide, the financial accounting. Now, I am going to discuss about the financial accounting. Accounting is the same, but financial, the that accounting deals with financial purpose. This is the financial accounting, very simple. Those or that accounting deals with finance related activities. This is the financial accounting. Again, say, financial accounting, a specific branch of accounting involving the process of recording, same, summarizing and reporting
my rate of transaction resulting from business operation over a period of time. একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিজনেসের যে অপারেশন গুলো আছে সেইগুলো সম্পর্কে লিপিবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ এবং রিপোর্ট তৈরি করার যে কার্যকলাপ আছে সেই কার্যকলাপকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। ঠিক আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস গুলো তারা রেকর্ড করে, সামারাইজ করে, ক্লাসিফাই করে এবং রিপোর্ট তৈরি করে। এটাকে বলে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। He will more clear the difference between financial accounting. He will more clear about the difference between financial accounting, cost accounting, and management accounting. Nature. At first, you try to understand nature. Financial accounting nature concern with historical data. Data means past data. অতীত ঘটনা নিয়ে কাজ করে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। কস্ট অ্যাকাউন্টিং concern with both and past and present ঘটনা নিয়ে কস্ট অ্যাকাউন্টিং কাজ করে। ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিলস উইথ projection of data for future. That's mean ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং বা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিলস উইথ ফিউচার, cost accounting present and past, and financial accounting only past related activities they try to deals. Okay, another difference, principle or rules followed governed by the GAPP. Financial accounting rule based, we follow rules and regulation strictly. And cost accounting, certain principles followed by the recording cost record করে, only cost record করে cost accounting। আর ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংটা জিএপিপি ফলো করে। জিএপিপি means rules and regulation of accounting. The combinedly of rules and regulation of accounting is called GAAP. Managerial accounting, no set principles are followed by in it. No follow principle or standard. Okay. Another difference, financial accounting qualitative aspect and no are not recorded. Qualitative aspect need no record in financial accounting. They try to record quantity. Okay, quantity. Only quantity aspect record also in cost accounting. And managerial accounting qualitative and quantitative aspect both are recorded here. This is this is the common difference between the financial cost and management accounting. Okay. So actually finance related activities are deals in the financial accounting. Very simple and easy. Financial activities. Okay. Objective of financial accounting. Financial accounting objective, recording of financial transaction. Financial transaction record করা হয় to ascertain profit or loss. A very important objective. Profit and loss are determined here. To disclose financial position. Financial position can disclose করা হয়। Financial position, how much asset are available to pay the liabilities. Okay. The how is strong, the asset position of organization. That's disclosed by financial accounting. Report of financial information. Report means also profit and loss are determined and financial position also determined by report. To facilitate the decision making. Decision making of facilities করে এখানে। Okay. However, financial accounting definition, financial accounting objective, I try to discuss here.
Now I am going to types of financial accounting. Types. What types? There are two types of financial accounting. At first, cash accounting and accrual accounting. Cash accounting means cash accounting is the method of accounting where transaction are record when cash is received or paid. যখন ক্যাশ গ্রহণ করা হয় এবং ক্যাশ পেড করা হয়, এই এই সময় লিপিবদ্ধ করাকে বলা হয় ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং। ঠিক আছে। অ্যাক্রুয়াল মিন্স বকেয়া বা বকেয়া ধারণা। যে অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং ইজ দ্য মেথড অফ অ্যাকাউন্টিং where ট্রানজাকশন আর রেকর্ড when they are earned or incurred। যে মাত্র আমাদের কোনো লেনদেন বা কোনো লেনদেন সংগঠিত হয়, লেনদেন সংগঠিত হওয়া মাত্রই লিপিবদ্ধ করা হয়। সেখানে নগদ না নগদ নয় এমন বিবেচনা করা হয় না, তাকে বলা হয় অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং। আর ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন লিপিবদ্ধ করা হয় তখনই যখন ক্যাশ রিসিভ আর ক্যাশ পেড, যখন ক্যাশ রিসিভ এবং ক্যাশ পেড করা হয় সেই মুহূর্তে লিপিবদ্ধ করাকে বলা হয় ক্যাশ বেসিস বা ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং। ওকে। লেনদেন সংগঠিত হয় এবং যে সময় আমরা ক্যাশ গ্রহণ করি এবং ক্যাশ পেইড করি তখনই লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং। আর অ্যাক্রুয়াল ট্রানজেকশন বা লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমরা ক্যাশ পেতেও পারি, ক্যাশ নাও পেতে পারি, অথবা ক্যাশ পরিশোধ করতে পারি, ক্যাশ পরিশোধ করতে নাও পারি। ঠিক আছে। ভবিষ্যতে কোনো এক সময় আমরা ক্যাশ গ্রহণ করতে পারি অথবা পেড করতে পারি। হ্যাঁ। এই কন্ডিশনে যে ট্রানজাকশনটা লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং। আর ক্যাশ, যখন ক্যাশ গ্রহণ করা হয় বা ক্যাশ পেড করা হয় এই মুহূর্তে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং। ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল। ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং এন্ড অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং। ওকে। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর টু টাইপস, ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং এন্ড অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং। ট্রানজাকশন আর রেকর্ড হোয়েন ক্যাশ রিসিভ আর পেড। ভেরি সিম্পল। ট্রানজাকশন আর রেকর্ড লেনদেন গুলো লিপিবদ্ধ করা হয় তখনই যখন ক্যাশ গ্রহণ করা হয় বা ক্যাশ পেড করা হয়, তাকে ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং বলা হয়। অ্যাক্রুয়াল ট্রানজাকশন রেকর্ড হোয়েন ইজ ইনকার্ড, যখন লেনদেনটা সংগঠিত হয় তখন লিপিবদ্ধ করা হয়, ক্যাশ গ্রহণ করতেও পারে নাও পারে, এই কন্ডিশনে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বলে অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিং। দিস ইজ দ্য টাইপস অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। ইউ ক্লিয়ার অর নট প্লিজ এনিওয়ান? ইউ ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড অর নট? I think you clearly understood. Okay. Okay, now I am going to discuss the some rules and regulation of financial accounting. আমি আগেই বলেছি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংটা রুল বেস। অর্থাৎ আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংটা করি সেই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংটা নির্দিষ্ট রুলস এবং রেগুলেশনটা ফলো করে। আমরা নিজে থেকে কোনো অ্যাকাউন্টিং করি না, রুলস কে ফলো করে আমরা অ্যাকাউন্টিংটা করি। তো এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংটা হলো রুলস বেস। সেই রুলস এবং রেগুলেশন সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব। ঠিক আছে। নাও আই এম গোয়িং টু দা ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য রুলস and regulation of financial accounting. At first you would see the IASC that was developed in 1973. 1973 IASC, International Accounting Standard Committee. International Accounting Standard Committee was first developed in 1973. In this time, another organization, FASB, Financial Accounting Standard Board, was developed or established in 1973. Both are same date was developed, both institution or organization. Okay.
Now you follow IASC, they developed IAS, International Accounting Standard, IAS, and FASB, they developed GAAP. GAAP also accounting rules and regulation. IAS also accounting rules and regulation. Okay, you mind it. So at first you follow International Accounting Standard Committee. It is one, was first developed or established 1973. They focus on or publish the accounting rules and regulation 1 to 41, total 41. Okay, till 2000 অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কমিটিটা প্রথমে 1973 সালে এটা ডেভেলপড হয়েছিল। আর এই কমিটিটা অ্যাকাউন্টিং এর যে রুলস এবং রেগুলেশন গুলো তৈরি করেছিল, সেই রুলস আর রেগুলেশন নাম আইএএস। আইএ আইএএস। আর 2000 সাল পর্যন্ত সর্বমোট 41টা আইএএস তৈরি হয়েছিল বাই আইএএসসি। ঠিক আছে, মাইন্ড ইট। আর এফএএসবি এটা আরেকটা একটা সংগঠন বা সংস্থা, যেটা 1973 সালে ইস্টাবলিশ হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান যে রুলস এন্ড রেগুলেশন গুলো তৈরি করেছিল, তার নাম হচ্ছে কি জিএএপি। তাহলে এখানে দুই ধরনের রুলস আর রেগুলেশন তৈরি করে দুইটা প্রতিষ্ঠান বা দুইটি সংস্থা। একটির নাম জিএএপি আর একটির নাম আইএএস। আইএএস টা তৈরি হয় আইএএসসি থেকে, আর জিএএপি টা তৈরি হয় এফএসবি থেকে। ঠিক আছে। নাও ইন্টারেস্টিং ম্যাটার, আইএএসসি কনভার্টেড ইন দ্য নেম অফ আইএএসবি ইন 2000 ফার্স্ট জুলাই। অর্থাৎ আইএএসসি পরবর্তীতে 2000 সালে আইএএসবি নামে আপডেট করা হয় বা নামকরণ করা হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড নামে। ওকে, ওকে। নাও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড, তারা আবার যে নতুন বা রুলস রেগুলেশন তৈরি করে অ্যাকাউন্টিং এর, সেগুলিকে নামকরণ করা হয় আইএফআরএস। আইএফআরএস মিন্স ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। ওকে। তাহলে 2000 সালে আইএএসসি কনভার্টেড হয় 2000 সালে আইএএসবি নামে। আর আইএএসবি যে রুলস আর রেগুলেশন তৈরি করা হয়, সেই রুলস রেগুলেশন নাম দেওয়া হয় আইএফআরএস। আইএফআরএস। IFRS till 2022 17. Okay, okay. Now, in the Bangladesh perspective, IFRS are modified, are adjusted. Then again, they selected name BFRS, অর্থাৎ বাংলাদেশের দুইটা প্রতিষ্ঠান, একটা হলো আইসিএবি আর একটা হলো আইসিএমএবি। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান এই আইএফআরএস কে মডিফাই করে তার নাম দেয় বিএফআরএস, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। ওকে। আইসিএবি মিন্স ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অফ বাংলাদেশ, যেটা কাউরান বাজারে আছে। আর একটা আইসিএমএবি, ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অফ বাংলাদেশ, যেটা নীলক্ষেতে অবস্থিত। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান তারা আন্তর্জাতিক যে অ্যাকাউন্টিং রুলস এন্ড রেগুলেশন গুলো আছে, সেগুলো মডিফাই করে আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। এবার ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে এবং তার নাম দেয় বিএফআরএস, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, ওকে। এনাদার
জিএপিপি, জিএপিপিটা তৈরি করা হয় কে? কে তৈরি করে? জিএএপি, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তৈরি করে জিএপিপি। জিএপিপি এটা কোথায় ফলো করা হয়? এটা ইউএসএ ফলো করা হয় ম্যান্ডেটরি ভাবে, যেটা আমেরিকা এই জি গ্যাপ তৈরি করেছে, এবং গ্যাপটাই আমেরিকা বাধ্যতামূলক ভাবে ফলো করে তাদের অ্যাকাউন্টিং কার্যকলাপ করার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? আমেরিকা একমাত্র দেশ যারা জিএপিপি ফলো করে, আর পৃথিবীর অন্যান্য যে দেশগুলো আছে সেইগুলো আইএফআরএস টা ম্যান্ডেটরি ভাবে ফলো করে, আর জিএপিপি টা কিছু ফলো করে তারা। ঠিক আছে? দিস ইজ দা রুলস এন্ড রেগুলেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং যে অপারেশনটা করি, বা যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং যে কার্যকলাপগুলো আমরা করি, সেই কাজগুলো আমরা নিজে থেকে করি না, সেগুলো কোনো রুলস বা রেগুলেশন মেন ফলো করে আমরা এগুলো করে থাকি। সেই রুলস আর রেগুলেশন গুলো আমি সংক্ষিপ্ত একটা ইতিহাস আমি এখানে পরিচয় করালাম। ঠিক আছে? ইউ আর ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড অর নট, প্লিজ এনিওয়ান? প্লিজ এনিওয়ান, হ্যাভ ইউ এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দিস? You have any question about this? I think no question. This is the another option. IFRS, No question, IFRS, sir. yes, No question, sir. okay. Understood, sir. IFRS, এখন ঘটনা হলো IFRS টা এটা কিভাবে কাজ করে আন্তর্জাতিক ভাবে? IFRS টা তারা কাজ করে তিনটা মেনারে, তারা কাজ করে। এট ফার্স্ট, IFRS ফাউন্ডেশন এন্ড মনিটরিং দ্য ট্রাস্টি, তাদের একটা ট্রাস্টি আছে যেটা মনিটরিং করে সারা পৃথিবীতে বা সারা দেশে তারা কিভাবে কার্যকলাপ গুলো করে। আরেকটি কমিটি আছে যেটা অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল, তা তারা অ্যাডভাইস করে, তারা অ্যাডভাইস করে বিভিন্ন দেশে কিভাবে এই কাজগুলো করতে হবে। আইএএসবি এর আরেকটি কমিটি আছে আইএফআরএস এর, যেটা ইন্টারপ্রিটেশন কমিটি, তারা শুধু ব্যাখ্যা করে, তারা ইন্টারপ্রিটেশন করে, অনেকে বুঝতে পারে না বা তাদেরকে ব্যাখ্যা করে তাদের কাছে বোঝায়। তাহলে আইএএসবি একটা সংস্থা, যে সংস্থা তিনটা কমিটি আছে, এই তিনটা কমিটি তিন ধরনের কাজ করে থাকে, যেটা আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকাউন্টিং অপারেশনের ক্ষেত্রে কোনো বিভ্রান্ত যেন না হয়। ঠিক আছে? এটি ছিল আইএফ আইএএসবির তাদের কাজ কার্যকলাপের একটা সিস্টেম বা পদক্ষেপ। ঠিক আছে?